words of from our esteemed chief guest, Reverend Father Manikam, to address the gathering with this precious message. Let's put our hands together to welcome our Father. Before I begin this speech, earnestly I ask all the dignitaries and teachers to stand and turn towards children. Kindly stand all the teachers and turn towards children. Please shake your hands like this and say happy Children's Day. My dear students, kindly repeat to your teachers, thank you dear Father. Thank you dear Chief Guest. Thank you dear Principal. Thank you dear Sister. Thank you dear teachers. Thank you fellow workers. Please bless us. Please be seated. Thank you all. Indeed, I am very happy to stand before you to give this chief guest address on this special day, Children's Day. On this auspicious day, I like to express my heartfelt thanks to Reverend Father S. Joseph, the correspondent of this esteemed institution. I take this opportunity to thank Reverend Father Joseph for his kind words and encouragement throughout my life from the day of my ordination, because I was initially appointed as parish priest to Reverend Father Joseph at Palaya Koil. From the time onwards till now, he has been with me and traveling with me towards the endeavors that I have taken. So in this time, I take this opportunity to thank Reverend Father Joseph. Kindly give good applause to Reverend Father Joseph. After coming over here, I could see tremendous change in CBSE school. Whenever I cross this building, I could see there is lacking. But now I am very happy to see this institution with fullness of gratitude, grace, blessing, and so on. With these few words, I like to start my talk. Dear students, are you here? Are you able to see me? Do you want to say something? Can I say what you are want to say? Kindly keep the mic and go further immediately. Is it? No. Okay, very good. I am happy that you are all listening me. Okay. Now, I will say the word. Hi. Hi. Hello. If I say hi, you have to repeat. If I say hello, hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Okay, you have already learned this kind of attitude. Again, I will teach another one thing. Saaptingala. Don't say yes. Repeat the word. Saaptingala. Then repeat the another word. Kooptingala. If I say saaptingala, kooptingala must be replied. Kooptingala. Saaptingala. Kooptingala. I am very happy already இங்கே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில பேர். அன்புக்குரியவர்களே, இதுதான் சிறுவர் சிறுமியருடைய அருமையான ஒரு குணம். I am very glad to stand before you because just now you have seen so many tremendous dance, speech, poem and other things. I believe that the hours will come. There also you will feel the same spirit of the students by singing, dancing, expressing their own talents. On this occasion, I like to say few things only. Saaptingala?
Yes, I'm going to say one story, okay? Listen carefully. If I ask any question, you say me the answer, okay? Good. ஒரு பையன் வேகமாக வீட்டிலேருந்து கிளம்பி வரான். எங்கேருந்து வரான்? அவன் போகும்போது ஒரு டீச்சர் அவனை பார்க்குறாங்க. யார் பார்க்குறா? அவன்கிட்ட கேட்குறாங்க, நீ எங்கே போகிற? அவன் சொல்கிறான், நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன். ஸ்கூலில் போய் என்ன செய்ய போகிற? அவன் சொல்கிறான், படுத்து தூங்க போகிறேன் அப்படின்றான். என்னது? படுத்து தூங்க போகிறேன்னு. அப்போ டீச்சர் சொல்கிறாங்க, படிக்கிறதுக்கு போகணுமா படுத்து தூங்குறதுக்கு போகணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உடனே அவன் சொல்கிறான், நீங்கள் நடத்துறதுக்கெல்லாம் நாங்கள் என்ன தான் செய்ய முடியும்? படுத்து தூங்க தான் முடியும், படிக்க முடியாது அப்படின்றான். உடனே டீச்சர் சொல்கிறாங்க, நீ ஸ்கூலுக்கு வா, அப்புறம் நான் உன்னை கவனிச்சுக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. அதே மாதிரி டீச்சர் எங்கே வந்தாங்க? ஸ்கூலுக்கு வராங்க. பையனை எங்கே வரான்? ஸ்கூலுக்கு வரான். டீச்சர் பாடம் நடத்துகிறாங்க. பையன் என்ன செய்கிறான்? தூங்குறான். பக்கத்தில் இருக்க பையன்கிட்ட சொல்கிறாங்க, கைண்ட்லி வேக்கப் ஹிம் அப்படின்றாங்க. உடனே பக்கத்தில் உள்ள பையன் என்ன சொல்கிறான்? தூங்க வச்சது நீங்கள், எழுப்பி விடுறது நானா அப்படின்னா. என்னது? தூங்க வச்சது நீங்கள், எழுப்பி விடுறது நானா? ப்ளீஸ் மேடம் கம் அண்ட் வேக்கப் மீ இமிடியட்லி அப்படின்றாங்க. மேடம் வந்து தட்டி எழுப்புறாங்க. அப்போ அவன் சொல்கிறான், சும்மா இருமா, இன்னைக்குனாச்சும் என்னை தூங்க விடுமா. என்னது? சும்மா இருமா, இன்னைக்குனாச்சும் என்னை தூங்க விடுமா. as if he is in the house. அன்பார்ந்த குழந்தைகளே, இதுதான் குழந்தை உள்ளம். நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, ஏது செய்கிறீங்க, எப்படி பேசுகிறீங்க, பேசலை, இது எதுவுமே தெரியாத புரியாத அடுத்தடுத்த நகர்வுகளுக்கு நடந்து செல்லக்கூடிய ஒரு பருவம் தான் இந்த குழந்தை பருவம். I am here not to say any historical background on this event because our APJ Abdul Kalam already has come here and explained everything with our children about what is Children's Day. So kindly give big applause to our APJ Abdul Kalam. Where is he? I appreciate him. Very good. அன்பார்ந்த குழந்தைகளே, இன்றைய நாளில் வெறும் 4 காரியங்களை உங்களிடம் நான் சொல்ல போகிறேன். What is the word between P and S? What is the word between P and S? Do you know alphabetics? Do you know alphabetics? Can anyone say ABCD? Okay, well done. What is the word between P and S? What is the word between P and S? Q, P, R, S. Okay. Between P and S, what is the word? Q, P, R, S. Okay. What is the word between P and S? There is R. Okay. 4 kinds of R I will like to say. The first one is reading books. Repeat me. Pandit Jawaharlal Nehru always insist upon reading books. புத்தகங்களை அதிகமாக வாசிப்பதுதான் அவர் இந்த உலகத்திலே நமக்கு சொன்ன மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியக்குரியான அதிசய உண்மை. ஏனென்றால் அவர் எங்கெல்லாம் சென்றாரோ அங்கெல்லாம் அவர் புத்தகம் வாசிப்பார். அந்த புத்தகம் வாசிப்பின் வழியாக எல்லாவற்றையும் அவர் கற்றுக்கொண்டார். ஆக முதல் காரியம், நாம் எல்லாருமே என்ன செய்யணும்? புத்தகம் வாசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். The second thing is respecting others. Repeat me. Respecting others. அடுத்தவர்களை, மற்றவர்களை மதிப்பது. பண்டித் ஜவஹர்லால் நேருவிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற மிகப்பெரிய ஒரு உண்மை என்னவென்றால், நாம் மற்றவர்களை மதிக்க ஆரம்பிக்கிற பொழுது நாம் மற்றவர்கள் முன்பாக மதிப்போடு வாழுகிறோம் என்கிற ஒரு சிந்தனையை அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். நீங்களாம் உங்கள் டீச்சர்ஸை பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? குட் மார்னிங் டீச்சர், குட் மார்னிங் சார், குட் மார்னிங் ஃபாதர், அப்படி தானே சொல்லுவீங்க. அவங்க போனதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவீங்க? அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்க. போகுது பாரு, நேற்று ஹோம்ஒர்க் செய்யலைன்னு கையை உடச்சிருச்சு. என்னது? நேற்று ஹோம்ஒர்க் செய்யலைன்னு என்னை திட்டாங்க அப்படின்னு பிள்ளைங்க என்ன செய்வீங்க? டீச்சர்ஸை திட்டுவாங்க. அதே மாதிரி சில ஸ்கூலுங்களை டீச்சர்ஸ்க்கு பிள்ளைங்க என்ன வச்சுருப்பாங்க?
நல்ல குட் நேம் வச்சுருப்பாங்க. என்ன வச்சுருப்பாங்க? குட் நேம், ஷோ கால்டு பட்ட பெயர் அப்படின்வாங்க. நம்ம பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்க? ஒரு ஜாலிக்கு ஒரு ஜோக்குக்கு என்ன செய்வாங்க? அப்படி வைப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பெற்றோர்களை மதிக்க வேண்டும், கற்றுக் கொடுக்கிற ஆசிரியர்களை மதிக்க வேண்டும், நாம் இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்தை மதிக்க வேண்டும், நாம் வாழுகிற இந்த சமுதாயத்தை மதிக்க வேண்டும். பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து கை கொடுத்து ஆல் த பெஸ்ட் சொல்லுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து கை கொடுத்து ஆல் த பெஸ்ட் சொல்லுங்க. வெரி குட். எல்லாரும் என்ன பாருங்க, நான் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து ஆல் த பெஸ்ட் சொல்லி கையை கொடுங்கன்னா கையை பிடிச்சிக்கிட்டு விட மாட்டேன்டா விட மாட்டேன், கையை பிடிச்சிட்டு என்ன செய்றீங்க? விட மாட்டேன்டா அப்படின்றீங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம ஜாலியாக ஒவ்வொருத்தரையும் மதிக்கக்கூடிய குணம். ஆக இரண்டாவது ரெஸ்பெக்டிங் அதர்ஸ். மூன்றாவதாக ரீக்ரியேட்டிங் அவர் லைஃப் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் காட். ஹலோ, சாப்பிட்டீங்களா? எஸ், லிசன் டு மீ. மூன்றாவதாக ரீக்ரியேட்டிங் அவர் ஓன் லைஃப் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் காட். கைண்ட்லி ரிப்பீட் மீ. ரீக்ரியேட்டிங் our own life with help of God. இறைவனின் துணையோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை மீண்டும் உருவாக்குவது. இதுதான் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு எல்லா சூழலிலும் செய்தது. நான் என்னுடைய உலகத்தை மீண்டுமாக உருவாக்க போகிறேன், நான் என்னுடைய உலகத்தை மீண்டும் உருவாக்குகிற பொழுது இந்த உலகம் சிறப்பானதாக இருக்கும், மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், மனநிறைவோடு இருக்கும். அதற்கு அவர் கையில் எடுத்தது தான் யார்? குழந்தைகள். The future society will be adorned with the pillars of children. அப்ப அவர் சொன்னது என்ன? இந்த சமூகத்தை குழந்தைகளுடைய முழுமையான ஒரு உடனிருப்பால் தொடர்ந்து நான் புதிய உலகமாக மாற்றுவேன் என்பதுதான் மூன்றாவதாக அவர் சொன்ன செய்தி. நான்காவதாக கடைசியாக ரெக்கார்டிங் யுவர் சக்சஸ். ஹலோ, சாப்பிட்டீங்களா? நான் கேட்குறத பார்த்தா நீங்களா எந்திரிச்சு சாப்பிட ஓடிடுவீங்க போல. அன்பார்ந்தவர்களே, கடைசியாக ரிப்பீட் மீ. ரெக்கார்டிங் யுவர் சக்சஸ். ரெக்கார்டிங் யுவர் சக்சஸ். ஒரு சின்ன குழந்தை, அந்த குழந்தையோட பேர் சஞ்சனா. அந்த குழந்தை ஒரு நாள் வீட்டில் உட்காந்துருக்குறாங்க. உட்காந்துருக்கும் போது அவங்க அப்பா வராரு. உன்னை ஒரு ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தாராளமாக சேருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே அவங்க அப்பா போயிட்டு வந்துட்டாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப உட்காந்து அழுகிறாங்க. ஏன் அழுகிறாங்க தெரியலை. அந்த குட்டி பாப்பா சஞ்சனா வந்து கேட்குது, ஏன்ப்பா அழுகிறீங்க, என்ன ஆச்சு அப்படின்னோடனே, இந்த ஸ்கூலு வந்து உனக்கு சீட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் உனக்கு சீட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்கிறாங்க. உடனே அந்த குழந்தை சொல்லுது, எப்பா டோன்ட் ரிக்ரெட், இந்த ஸ்கூலில் நான் படிக்கலை அப்படின்னு நீங்கள் ரிக்ரெட் பண்ணக்கூடாது. த மேனேஜ்மெண்ட் ஷுட் ரிக்ரெட் தட் த சீட் வாஸ் கிவன் டு ஹர் அப்படின்றத ரிக்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்றத அந்த பாப்பா சொல்லுது. சொன்னோன்னே அதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க அப்பா கண்டுபிடிக்கிறாரு. என்னன்னா வில் விடுதல், அம்பு விடுதல். அந்த வில் விடுதல், அம்பு விடுதலை கண்டுபிடிக்கிற அப்பா இந்த குழந்தைய அதில் பயிற்சிவிக்கிறார். தொடர்ந்து பயிற்சி முயற்சி செய்து ஒரு நம்பர் 1 வில் வித்த வீராங்கனையாக அந்த குழந்தையானது மாறுகிறது. மாறுகிற பொழுது கின்னஸ் ரெக்கார்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாவித சாதனைகளையும் அந்த சிறுமியானவள் பெறுகிறார். அப்போது அந்த ஸ்கூல் என்ன செய்யுது, எந்த ஸ்கூலில் சீட்டு கிடைக்கலையோ அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் என்ன செய்யுது, ஒரு நாள் இந்த குழந்தைய சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிடுது. அப்போ சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிடும் போது, சீஃப் கெஸ்ட் வரும்போது இன்னைக்கு யாரெல்லாம் பின்னாடி நின்னாங்க? நாங்கள் வரும்போது, ஃபாதர்ஸ் நான்லாம் வரும்போது யார் பின்னாடி நின்னாங்க? டீச்சர்ஸ் நின்னாங்க, பேண்ட் வாத்திய குழு நின்னாங்க, என்சிசி கேடட்ஸ் நின்னாங்க, மற்ற ஸ்கூல் ஸ்டாஃப்லாம் நின்னாங்க. பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி எல்லா மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃப், சில்ட்ரன், ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே வாசலுக்கு வெளியில் நிற்கிறாங்க. அப்போ சஞ்சனா ரொம்ப குட்டி பொண்ணு, 3ஆவதோ 5ஆவதோ தான் படிக்கிறாங்க. வந்து நிற்கும் போது அந்த சஞ்சனா சொன்னிச்சான் அவங்க அப்பாட்ட, அப்பா எந்த ஸ்கூலில் எனக்கு சீட்டு இல்லைன்னு சொன்னாங்களோ
அந்த ஸ்கூலே என்ன செய்யுது இன்னைக்கு நமக்காக இப்படி வெயிட் பண்றாங்க. காரணம் இந்த ஸ்கூல் இப்ப என்ன செய்யுது, என்னைய இந்த பொண்ணு இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கலையே, இப்ப இந்த பொண்ணுக்கான ஒரு கிரேட் அதிகமானனால இந்த பொண்ணுனால இந்த ஸ்கூலினுடைய பெருமை இன்னும் அதிகமாகி இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த சஞ்சனா எல்லாரும் முன்னாடி சொன்னுச்சா, நவ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் I was not a student of this institution, but now I am the chief guest of this institution on this special occasion அப்படின்னு சொன்னுச்சான். அப்ப எந்த அளவு ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட்டோட அந்த சஞ்சனா சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் எதை கற்றுக்கிறோமோ அதன் வழியாக நம்ம என்ன செய்கிறோம், அடுத்த கட்ட ஒரு வாழ்வுக்கு போகிறோம் என்பதைத்தான் இன்றைய நாளில் இந்த குழந்தைகள் தின விழா உங்களுக்கு சொல்லுகிறது. ஹாய், are you able to see me? What is the color of this dress? Kindly close your eyes, open your eyes, kindly raise your hands, turn like this, keep it on your shoulder, tap it, say each and every one of you, all the best, best of luck, do well, I am the best, I am very proud that I am a student of St. James Academy. Thank God. இப்படித்தான் எல்லா நேரங்களிலும் நீங்கள் இந்த பள்ளியில் படிப்பதற்காக உங்களையே பாராட்டிக் கொள்கிற இந்த வேளையில் இந்த குழந்தைகள் தின விழாவிலே நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய 4 காரியங்கள் இதுதான். The first one is reading. The second one is respecting others. The third one is recreating your life with the help of God. The fourth one is recording success. எல்லாரும் இங்க கவனிங்களே. ஒரு நாள் ஒரு பையன் விளையாண்டுகிட்டு இருந்தான் தெருவில். அப்ப அவனோட தாத்தா வீட்டில் உட்கார்ந்துருந்தாங்க. அப்படி உட்கார்ந்துருக்கும் போது வேகமாக அந்த பையன் ஓடியாந்து தாத்தாட்ட சொன்னான், தாத்தா வேகமாக எந்திரிச்சு வீட்டுக்குள்ளே போங்க. என்ன சொன்னா, தாத்தா வேகமாக எந்திரிச்சு வீட்டுக்குள்ளே போங்க அப்படின்னா. உடனே தாத்தா சொன்னார், அடி பிச்சு படவா, நீ போடா உள்ள, நான் இப்போ தான் வந்து உட்காந்துருக்கிறேன், என்ன போடான்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த பையன் சொன்னான், தாத்தா திருப்பி சொல்கிறேன் எந்திரிச்சு வீட்டுக்குள்ளே போங்க அப்படின்னா. தாத்தா எந்திரிச்சு போக மாட்டேன்ட்டாரு. ஏன்டா போகணும் அப்படின்னாரு. எங்கள் டீச்சர் வராங்க அப்படின்னா. யார் வரா? எங்கள் டீச்சர் வராங்க அப்படின்னா. உடனே தாத்தா சொன்னார், டீச்சர் வராங்கன்னா எந்திரிச்சு போக வேண்டியது நீனு, நான் இல்லை அப்படின்னா. உடனே அவன் சொன்னான், போன வாரம் நீ செத்து போயிட்டேன் தான் லீவ் லெட்டர் எழுதுனேன், இன்னைக்கு டீச்சர் வந்தால் என்ன ஆகும், நான் அதோ கதி ஆயிடுவேன் அப்படின்னா. ஸோ இது போல் பிள்ளைங்க நிறைய குட்டீஸ்லாம் செய்வாங்க. அதனால தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் குழந்தைகளும் தெய்வங்களும், குழந்தையும் தெய்வம். அதனால வடிவேல் காமெடி தான் ஞாபகம் வரும். ஒரு குழந்தை என்ன செய்யுது, ஒரு வீட்டில் போய் பெல் அடிச்சு விட்ரும். என்ன பண்ணும், பெல் அடிச்சு விட்ரும். எக்கி பார்க்கும், பெல் அடிக்க முடியாது. வடிவேல் வந்து பெல் அடிச்சு விட்டு என்ன பண்ணுவார், நிற்பார். உடனே குழந்தை என்ன சொல்லும், அங்கிள் அங்கிள் சீக்கிரம் ஓடி போயிருங்க. ஏமா, இது எங்கள் வீட்டு பெல்லே இல்லை, நான் இப்படி தான் அடிச்சுட்டு என்ன செய்வேன், ஓடிடுவேன் அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் குழந்தைகளுடைய மனப்பக்குவம். ஆக இந்த நிலையில் தான் இன்றைய நாளில் நீங்களும் நானும் இணைந்து இந்த குழந்தைகள் தின விழாவை கொண்டாடுகிறோம் என்றால், குழந்தை உள்ளம் என்பது கடவுளை கொண்டாடுகிற உள்ளம். ஆக நாம் உணர்ந்து கொள்வோம், பெற்றவர்கள், பெரியவர்கள், ஆசிரிய பெருமக்கள், பள்ளிக்கூடம் என்று எல்லாமே நமக்கு உதவி செய்கிறது. ஆக அந்த உதவியிலே நாம் தொடர்ந்து பயணிப்போம், தொடர்ந்து நம்முடைய முயற்சிகளை வைப்போம். நிச்சயம் ஒரு நாளில் நாம் உயர்ந்த சிந்தனையாளர்களாக, உயர்ந்த மதிப்பு மிக்கவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உயர்வான நிலைக்கு சென்றடைய முடியும். அதற்கான அருளை தொடர்ந்து நான் உங்களுக்காக வேண்டுகிறேன். I take this opportunity to thank each and every one of you gathered here, especially the correspondent, the principal, staff members, non-teaching staff members and my dear students. போலாமா போலாமா வேண்டாமா, போலாமா வேண்டாமா, போலாமா வேண்டாமா? நீங்கள் போனால் என்ன, போகலைன்னா என்ன? அன்புக்குரிய குழந்தைகளே, இன்று
நாம் போவது என்பது முக்கியமல்ல, நாம் மற்றவர்கள் முன்பாக ஒரு ரோல் மாடல் என்று சொல்லுகிற முன்மாதிரியான வாழ்க்கையோடு போவதுதான் நமக்கான சிறப்பு. வாழுங்கள், வளருங்கள். நன்றி, வாழ்த்துகிறேன். காட் bless you. Success do not begin with awards, but it begins with the satisfaction that we feel after achieving the goals set by us. It is a privilege to recognize the achievements of our Children's Day competition prize winners for various categories. Storytelling competition, class 1. First prize goes to S. Sujitra of first A. Second prize goes to G. Rebecca of first A. Third prize goes to S. Kavin of first C. Storytelling competition, class 2. First prize goes to Yashvika of second B. Second prize goes to Aditi Naira of second A. Third prize goes to Zia Mehrin of second D. Speech competition for class 3. First prize goes to Mohammad Akif of third A. Second prize goes to Giselle Johanna of third E. Third prize goes to S. Sadhana of third C. Speech competition, class 4. First prize goes to Varnika of 4D. Second prize goes to Danshika of 4A. Third prize goes to Mitran of 4C. Poster making competition for class 5. First prize goes to Jovita Shalom of 5A. Second prize goes to Mohammad Faiz of 5C. Third prize goes to Heronica of 5B. Poster making competition for class 6. First prize goes to Sudishna of 6E. Third prize goes to Joel Eric of 6C. Singing competition for class 7. First prize goes to Mohammad Ajmal of 7B. Second prize goes to Sanjana Sri of 7D. Third prize goes to Lakshanya of 7D. Singing competition for class 8. First prize goes to Catherine Monica of 8th D. Third prize goes to Alvin Jonathan of 8th B. Painting competition for class 10. First prize goes to Vigasini of 9C.
Second prize goes to Daniel Roshan of 9B. Third prize goes to Maria Josephine of 9C. Painting competition for class 11. First prize goes to Rishmita of 11A. Second prize goes to Jamiel of 11A. Third prize goes to Jay Akash of 11B. Congratulations winners. Thank you father. Thank you correspondent father. Thank you ma'am. Now it's time to add a splash of color, rhythm, and joy to our celebration. Music has no boundary, and dance is the language of the heart. Our talented students are all set to take you on a delightful journey through their expressive moves and graceful moves and expressive steps. सबको मेरा नमस्कार। क्या संजी? दीदी, चिल्ड्रंस डे कैसे दिन है और उसके लिए हमारे स्कूल कक्षाओं को क्यों सजा रहे हैं सब? आज 14 नवंबर है, यानी चाचा नेहरू का जन्मदिन है। देखो, है जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। उनके बच्चे बहुत पसंद थे। उनके जन्मदिन पर चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। धन्यवाद दीदी, अब मैं समझ गई चिल्ड्रंस डे क्यों बनाया जाता है। आइए हम बाल दिवस की डांस देखते हैं। बच्चों की हंसी में वो सपने सजाते, हर छोटे दिल में उम्मीद जगाते। उनका था सपना चमके हर बाल, बचपन की खुशबू से महके हर साल। बाल दिवस पर हर गली में है रौनक, हर मासूम मुस्कान में छिपी है चांदनी की चमक। चाचा नेहरू का था ये पैगाम, हर बच्चे में हो हिंदुस्तान का नाम। चाचा हाँ चाचा नेहरू, नेहरू हाँ जवाहरलाल नेहरू। चाचा हाँ चाचा नेहरू। उनकी आँखों में बच्चों की बस्ती, हर हंसी से उनकी दुनिया थी सजी। चाचा ने कहा था हर बच्चा खास है, हर बालक में दिखे देश का विश्वास है। बाल दिवस पर हर गली में है रौनक, हर मासूम मुस्कान में छिपी है चांदनी की चमक। चाचा नेहरू का था ये पैगाम, हर बच्चे में हो हिंदुस्तान का नाम। प्यारे थे नेहरू को हर फूल जैसे बच्चे, उनकी आंखों में बसते थे सपने सच्चे। वो कहते थे बच्चे हैं देश की जान, उनके सपनों से बने हिंदुस्तान। चाचा हाँ चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का था ये सपना, हर बच्चा बने भारत का अपना। चाचा नेहरू का ये अरमान, हर बच्चे में दिखे हिंदुस्तान। प्यारे थे नेहरू को हर फूल जैसे बच्चे, उनकी आंखों में बसते थे सपने सच्चे। वो कहते थे बच्चे हैं देश की जान, उनके सपनों से बन हिंदुस्तान। चाचा हाँ चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का था ये सपना,
हर बच्चा बने भारत का अपना। चाचा नेहरू का ये अरमान, हर बच्चे में दिखे हिंदुस्तान। Wow, that was truly a feast for the eyes and soul. Our students has once again proved that dance is not just movement, but pure emotion and expression. Let's give them a big round of applause for their outstanding Hindi dance performance. கனவு மட்டும் காண விரும்புவனுக்கு பகல் பொழுதை விட இரவு பொழுதே அதிகம். கனவை நினைவாக்க போராடுபவனுக்கோ இரவு பொழுதை விட பகல் பொழுதே அதிகம். கனவு நிறைவேறும் வரை முயற்சியை கலைத்து விடாதே, ஏனெனில் முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன்னேற்றத்தின் முதலிடமாகும் என என் கனவு என்னும் தலைப்பில் பேச வருகிறார்கள் என் தோழர்கள். அவையோர் அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் சா பிரியோனா மரியா. நான் 5ஆம் வகுப்பு சி பிரிவில் படிக்கிறேன். நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என் கனவு. என் கனவு ஏகலற்ற இந்தியா. என் கனவு ஊழலற்ற இந்தியா. என் கனவு அனைவரும் கல்வி அறிவு பெற்ற இந்தியா. என் கனவு அனைத்து துறைகளிலும் முன்னணியில் இந்தியா. இது என் கனவு மட்டுமல்ல, நாட்டை நேசிக்கும் ஒவ்வொரு இந்தியனின் கனவும் இதுதான். என் தேசம் எந்த ஒரு நாட்டிற்கும் அடிமையாக இருக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு உண்மையான இந்தியனும் மனதிற்குள் சொல்லும் சொல், நாங்கள் யாருக்கும் அடிமைகள் இல்லை. ஆனால் உண்மையில் நடந்து கொண்டிருப்பது என்ன? என் தேசம் களவாடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. என் தேசத்தின் பெருமையை மறைக்க பலர் முனைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே என் தேசத்தின் பல பொக்கிஷங்கள் களவாடப்பட்டு விட்டன, சில முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. இதற்கு மேலே நாட்டினரை மட்டும் குறை கூற முடியாது. நாட்டை அழிக்க அவர்கள் சூத்திரதாரிகளை தவிர அதை செயல்படுத்துவது நாம் தான். ஒரு விவசாயம் செய்யும் தந்தையின் கனவு தன்னை போல தன் மகன் வெயிலில் கஷ்டப்படக்கூடாது என்பதுதான். பிற சிறு வேலை செய்பவர்களின் கனவு தங்களைப் போல தங்கள் பிள்ளைகள் கஷ்டப்படக்கூடாது என்பதுதான். இவ்வாறு எண்ணியே நம் நாட்டின் பல தொழில்கள் மறைந்து விட்டன. இது தொழிலில் மட்டுமல்ல, பல கலைகளும் இப்படிதான் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. சீனாவிற்கே குங்ஃபு கற்றுக் கொடுத்தது ஒரு தமிழன் என்று ஒரு திரைப்படம் வந்த பிறகே நமக்கு தெரிகிறது. அப்படியெனில் நாம் எந்த அளவிற்கு நம் வரலாற்றை மறந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று தெரியுமா? இது ஒரு உதாரணம் மட்டும்தான். வரலாற்றிற்கு மொழி எந்த அளவு அவசியம் என்று எத்தனை பேருக்கு தெரிகிறது? சரியான மொழி அமைப்பு இல்லாத காரணத்தினாலேயே இன்று நம் நாட்டின் பல வரலாறுகள் தெரியாமலேயே அழிக்கப்பட்டு விட்டன. ஆதிக்க மனப்பான்மையே மொழிகளின் அழிவிற்கு காரணம் என்று பலர் கூறுவர். ஆனால் முக்கியமான காரணம் ஆசை. தமிழை விட ஆங்கிலம் நன்கு கற்றால் அதிகம் சம்பாதிக்கலாம் என்ற ஒரு ஆசை இன்று தமிழை அழித்து கொண்டிருக்கிறது. இன்று தன் குழந்தைகள் தன்னை டாடி மம்மி என்று அழைத்தால்தான் பெருமை என்று எண்ணும் நிலை வந்துவிட்டது. இதன் விளைவு பல உறவுகளின் பெயரே தெரியாமல் போய்கொண்டிருக்கிறது. எனவே நண்பர்களே, பகட்டானவற்றை விட்டுவிட்டு நல்லதே நாடி செல்வோம். கற்க கசடர கற்பதை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக என்றார் வள்ளுவர். நாம் அனைவரும் நன்கு படித்து கல்வி அறிவை வளர்த்து கொள்வோம். அப்படி கல்வி அறிவை வளர்த்து கொண்டால் அனைத்து துறைகளிலும் பணியாற்றலாம். என் கனவு விண்வெளி ஆராய்ச்சியாக ஆகுது. அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம். சிறு வயதிலிருந்து என் கவனத்தை ஈர்த்த ஒன்றதென்றால் அது வானில் மின்னும் கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் தான். அந்த கரும்பலகையில் மின்னும் ஒவ்வொரு ஒளியும் நீ யார், உனக்குள் என்ன மர்மம் மறைந்திருக்கிறது என்று என்னை நோக்கி கேள்வி கேட்பது போல் இருக்கும். இந்த தீராத ஆர்வம்தான் என்னை விண்வெளி ஆராய்ச்சியை நோக்கி திருப்பியது. இந்தியாவின் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் இஸ்ரோ நிகழ்த்திய சாதனைகளை பார்க்கும் போது என் கனவு மேலும் வலுப்பெறுகிறது. சந்திராயன் வெற்றியாகட்டும், மங்கள்யான் பயணமாகட்டும், இவை உலக அரங்கில் நம் தேசத்தின் பெருமையை நிலையாட்டியுள்ளன. ஒரு விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளராக
நானும் இந்த மகத்தான பயணத்தில் பங்கெடுத்து பிரபஞ்சத்தின் புரிதலை மேம்படுத்த விரும்புகிறேன். இஸ்ரோவின் துணையுடன் சனி கிரகத்தில் ஏவுகணையை இறக்கி அந்த கிரகத்தில் உள்ள அற்புதங்களை காண வேண்டும் என்பதே எனது கனவு. இந்த கனவை வெறும் கனவாக வைத்திருக்கப் போவதில்லை. இதற்கான கடின உழைப்பை இப்போதே தொடங்கிவிட்டேன். அறிவியல், கணிதம் போன்ற துறைகளில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறேன். விண்வெளி அறிவியலின் சிக்கலான கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள விடாமுயற்சியுடன் உழைக்கிறேன். இது வெறும் வேலை அல்ல, இது மனித குலத்தின் தேடலில் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிப்பதாகும். விண்வெளி அறிவியலின் சிக்கலான கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள விடாமுயற்சியுடன் உழைக்கிறேன். என் தளராத உள்ளத்தோடு ஒரு நாள் இந்திய விண்வெளி மையத்தின் ஒரு பகுதியாக நின்று யாரும் செல்லாத ஒரு இடத்திற்கு செயற்கைக்கோளை அனுப்பி நமது நாட்டிற்காக ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்துவேன் என்பதுதான் என் உறுதியான இலக்கு. என் கனவு ஆண்டுகளாக ஆக வயது ஏற ஏற இளமை கூடும் பேரதிசய பெற்ற என் தமிழ் அன்னையை வாழ்த்தி அவையோர் அனைவரையும் வணங்கி எனது கனவுரையை தொடங்குகிறேன். நண்பர்களே, ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கனவு உண்டு. எனது கனவு வெறும் பணம் ஈட்டுவது மட்டுமல்ல, சேவை செய்வதே. நான் ஒரு சிறந்த மருத்துவராக வேண்டும் என்பதே என் லட்சியம். சிறந்த மருத்துவர் என்றால் நோய்களை குணப்படுத்துவது மட்டுமல்ல, நோயின் கஷ்டங்களை புரிந்து அவர்களின் துயரங்களை போக்குபவராக இருக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு இந்திய மருத்துவத்துறைக்கு பல சிறந்த நிபுணர்களை அளித்துள்ளது. அவர்களுள் முதன்மையானவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி. இவர் இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர் ஆவார். பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த பாடுபட்டார். சென்னையில் உள்ள புகழ்பெற்ற அடையாறு புற்றுநோய் நிறுவனத்தை நிறுவ முக்கிய பங்காற்றியவர். டாக்டர் வி சாந்தா புற்றுநோய் சிகிச்சையில் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியுடன் இணைந்து பணியாற்றியவர். இவரது முயற்சியால் அந்த நிறுவனம் உலக தரத்திற்கு உயர்ந்தது. கண் மருத்துவத்துறையில் உலக புகழ் பெற்றவர் டாக்டர் கோவிந்தப்பா வெங்கடசாமி. இவர் இந்தியாவின் மதுரை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையின் நிறுவனர். இது தற்போது உலகிலேயே மிகப்பெரிய மற்றும் மிகவும் வெற்றிகரமான கண் மருத்துவ மையங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. எனது கனவு நிறைவேறும் போது நான் உருவாக்கிய எனது மருத்துவமனை ஏழை மக்களின் கடைசி நம்பிக்கையாக இருக்கும். மருத்துவம் என்பது ஒரு தொழில் அல்ல, அது ஒரு உன்னதமான சேவை. வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்த்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு என்ற வள்ளுவனின் வாக்கிற்கிணங்க எனது சேவை மனப்பான்மை நிறைந்த கனவு நிச்சயம் ஒரு நாள் நிறைவேறும் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன். கனவை நனவாக்க நாளும் உழைப்போம், நாட்டை வளர்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். என் கனவு என்னும் தலைப்பில் பேசிய மாணவர்களுக்கு நன்றி. Music is the best way to express love and gratitude. Our beloved teachers are going to present a new version and old version song for us. Let's get ready to join the old version and new version song performed by our lovely teachers. Let's hear them, our amazing teachers. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். என்ன குழந்தைகளா, டீச்சர்ஸ் 2 குரூப்பாக நிற்கிறாங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? இது பட்டி மஞ்சம் கிடையாது, உங்களை குஷிப்படுத்த போகிற பாட்டு மஞ்சம். குழந்தைகளாகிய உங்கள் மனசில் அதிக சந்தோஷத்தை தரது ஓல்டு சாங்ஸா இல்லை நியூ சாங்ஸான்னு பார்க்க போகிறோம், பாட போகிறோம். என்ன ராகினி மிஸ்? சொல்லுங்க மிஸ். இந்த மியூசிக் ப்ரோக்ராமுக்கு இன்சார்ஜ் நீங்களும் நானும் தான். ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு டீம், நான் ஒரு டீம். ஓகேவா? ஓகே மிஸ். நாங்கள் நியூ சாங்ஸ், நீங்கள் ஓல்டு சாங்ஸ். ஓகே ஓகே, ஓல்ட் இஸ் கோல்டு மிஸ். சரி, ஃபஸ்ட்டு நம்ம 2 குரூப்பும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல பாடலோட நிகழ்ச்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே மிஸ். நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து 2 குரூப்பும் சேர்ந்து நல்ல சாங்ஸை ஒன்று பாடிட்டு அப்புறம் நம்ம போட்டியை ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே மிஸ்.
பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி. நல்ல சிறு கைகளை நம்பி ஒரு சரித்திரம் இருக்குது தம்பி. நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி. சின்னஞ்சிறு கைகளை நம்பி ஒரு சரித்திரம் இருக்குது தம்பி. அன்னையிடம் நீ அன்பை வாங்கலாம், தந்தையிடம் நீ அறிவை வாங்கலாம். இரண்டும் இருந்தால் பேரை வாங்கலாம், பேரை வாங்கினால் ஊரை வாங்கலாம். நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி. சரித்திரம் படைக்க போகிற நம்ம செல்ல பிள்ளைகளுக்கு இன்னைக்கு சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்பெஷல் முதல் பாடலாக என்ன பாட போகிறீங்க? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மிஸ். உன்னையே நீ அறிந்துக்கொள் குழந்தைகளா. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மிஸ். உன்னையே நீ அறிந்துக்கொள் குழந்தைகளா. ஃபஸ்ட்டு நம்மளை பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். ஒரு பிரச்சனைக்கான முடிவை நீங்களே சிந்திச்சு எடுக்கணும். அதுக்கு உன்னையே நீ அறிந்துக்கொள் அந்த பாட்டை தான் இப்போ பாட போகிறோம். நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம். உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம். உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விட வேண்டும். ஒரு மாசு குறையாத மன்னவனிவனை போற்றி புகழ வேண்டும். மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விட வேண்டும். ஒரு மாசு குறையாத மன்னவனிவனை போற்றி புகழ வேண்டும். உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம். உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். போதும் போதும் உங்க பாட்டு. நாங்களாம் ஒரு பிரச்சனை வந்தா ரெண்டுல ஒன்று பார்த்துருவோம். யாரு வந்தாலும் நாங்கள் பயப்படாம தைரியமா கெத்தா பிரச்சனையை சமாளிச்சிருவோம். இப்போ எங்க பாட்டை தெம்பா நீங்க கேளுங்க, நீங்களும் தெம்பா அறிவீங்க. குழந்தைகளா, சாங் கெஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ரெண்டுல ஒண்ணு பார்க்கலாம் நிக்கிறிய தெம்பா, எப்போ உழைப்பு திரும்பலாம் நம்புறிய நண்பா. ரெண்டுல ஒண்ணு பார்க்கலாம் நிக்கிறிய தெம்பா, எப்போ உழைப்பு திரும்பலாம் நம்புறிய நண்பா. யார் யாரே வந்தாலும் பயமுறுத்தி பார்த்தாலும் அசராம சிரிச்சாம ஒதுங்கி போவாண்டா. அத்தனையும் போனாலும் எம்டியாதான் நின்னாலும் பதறாம இருந்தாலும் பேசு நீதாண்டா. ரெண்டுல ஒண்ணு பார்க்கலாம் நிகிரியா தெம்பா, எப்போ உழைப்பு திரும்பலாம் நம்புறியா நண்பா. ரெண்டுல ஒண்ணு பார்க்கலாம் நிகிரியா தெம்பா, எப்போ உழைப்பு திரும்பலாம் நம்புறியா நண்பா. ஓகே ஓகே, உங்கள் சாங்கு டாப்பு தான். சரி, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டாலே ஜாலி தான். அதுவும் மழைக்காக லீவ் விட்டா சொல்லவே வேணாம், செம்ம ஜாலியாக இருப்பாங்க. அந்த மழைக்கு ஒரு பாட்டு பாடிடலாமா? இதோ உங்களுக்காக.
சொல்லாத காவியம் ஆடை கொண்டிங்கு ஆடுது நேரம் கொண்டால் இந்த பொன்னோவியம் வண்ணம் மாறாமல் நின்றது நாம் இந்நாளிலே சிட்டாக மாறலாம் வாசெவ்வானம் எங்கும் செவ்வென்று ஏறலாம் நாம் எல்லோருமே செம்மீன்களாகலாம் வானீரோட எங்கும் வெள்ளோட்டம் போகலாம் வாழ்க்கை என்ன வாழ்ந்து பார்க்கலாம் லல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 
ஏதோ ராகம் தந்ததோ எல்லாம் பூவிக்காகத்தான், பாடும் பாவிக்காகத்தான். இன்னமும் மேகம் வந்துச்சு ராகம் தந்துச்சுன்னு பாடுனீங்க, மழை எதுவும் வந்த மாதிரி தெரியல. சரி, இப்போ நாங்கள் பாடுற பாட்டை கேட்டு மழையே வரப்போகுது. எங்க இசை மழையில் கொஞ்சம் நனைஞ்சுதான் பாருங்களேன். இசை மழையில் நனைய தயாரா? என்னதான் நன்னாரை போட்டாலும் உங்கள் சைடும் மழை வந்த மாதிரி தெரியல. சரி, அடுத்த பாட்டுக்கு போகலாமா? குழந்தைக்கு ஒரு பாட்டு பாடியாச்சு, தலைவராக வச்சு ஒரு பாட்டு பாடியாச்சு, இயற்கைக்கு ஒரு பாட்டு பாடியாச்சு, இசைக்கருவியே இல்லாமல் நமக்கு தாலாட்டு பாடின அம்மாவுக்கு ஒரு பாட்டு பாடலாமா? இங்கே ஒரு மகன் தன் தாய்க்காக பாடும் தாலாட்டு. அன்பென்றாலே அம்மா என்றாய் போலாகிடுமா? காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் நான் கை தொழும் தேவதை அம்மா. அன்பென்றாலே அம்மா என்றாய் போலாகிடுமா? இமை போல் இரவும் பகலும் இணை காத்த அன்னையே, உனதன்பு பார்த்த பின்பு அதைவிடவான பூமியாவும் சிறியது. காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் நான் கை தொழும் தேவதை அம்மா.
அம்மாவுக்கு நிகராக யாருமே இருக்க முடியாதுன்னு உங்கள் அழகான பாட்டில் தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க. இப்போ நாங்கள் ஒரு அப்பா தன்னோட செல்ல மகளுக்காக பாசமாக பாடுற பாட்டை பாட போகிறோம். கேளுங்க, நீங்களே மெய் மறந்து போயிடுவீங்க. ராகினி மிஸ், நம்ம ஓல்டு சாங்ஸ் நியூ சாங்ஸ் பாடி முடிச்சிட்டோம். இப்போ குழந்தைகளுக்கு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது எந்த சாங்ஸாக இருக்கும்? மிஸ், கண்டிப்பாக சில்ட்ரன்ஸ் கத்துறதை பார்த்தாவே நியூ சாங்ஸ் தான் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம். சரி, ஓகே. இப்போ லாஸ்ட்டாக குழந்தைங்களை பற்றி ஒரு வாழ்த்து பாட இப்போ ட்ரெண்டிங் சாங்ஸில் ஒன்று நம்ம பாட போகிறோம். பாடிடலாமா மிஸ்? மிஸ், ட்ரெண்டிங்லையும் இப்போ ஓல்டு சாங்ஸ் தான் மிஸ் வருது. அதனால் இந்த சில்ட்ரன்ஸ் டேயில் எங்களோட ஆசை என்னன்னா, நீங்கள் பழைய பாடல்கள், அதாவது கருத்துள்ள பாடல்களையும் கேட்கணுன்றது தான். இப்போ வேணால் ட்ரெண்டிங் சாங்கில் ஒரு சாங் ஒன்று பாடி முடிச்சிருவோம். பிள்ளைகளே பிள்ளைகளே, கடவுளின் படைப்பில் நீங்கள் செல்வங்களே செல்வங்களே. இந்த நாள் இனிய நாள் பிள்ளைகளே பிள்ளைகளே, குழந்தைகள் தின வாழ்த்து உங்களுக்கே உங்களுக்கே. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் டீச்சர்ஸ் பாடுறது பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிங்களா? இப்போ லாஸ்ட்டு ட்ரெண்டிங் சாங்ஸில் வேர்ட்ஸ் மாற்றி நாங்கள் பாடினோம். அது என்ன சாங் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். Okay, good. Happy Children's Day to all. Thank you. Wow! Thank you, dear teachers, for the melodies performance. A tune that will stay in your hearts for a long time. Let's give them a huge round of applause for filling our Children's Day with music, magic, and memories.
என்னும் அஸ்திவாரமிட்டு உழைப்பு என்னும் செங்கற்களை அடுக்கி உலக வாழ்க்கை என்னும் வீட்டினை கட்டி உயர்ந்து வாழ்வோம் ஒவ்வொரு நாளும். உண்மையின் வெளிச்சம் நமக்கு வழிகாட்டும், உழைப்பின் வெற்றி நமக்கு மகிழ்வூட்டும். உழைப்பு உன்னை அழைத்து செல்லும் உயிரே, உயர்வுனக்காக காத்திருக்கும் தனியே என்று உண்மையான உழைப்பு எது என்று நகைச்சுவை நாடகமாக நம்மிடையே நடித்து காட்ட வருகிறார்கள் நம் பள்ளி மாணவர்கள். மாய பென்சில். ஒரு சோம்பேறியான மாணவனுக்கு மாய பென்சில் கிடைக்கிறது. அது அவனுக்கு என்ன பாடம் கற்பிக்கிறது என்பதே கதை. மாய பென்சில் மாயாஜாலத்தை காண்போமா? காட்சி 1, ஆதித்யா வீட்டில். டே ஆதி, எந்திரா, அலாரம் அடிக்குது பாரு. மணி இப்பதானே 6 ஆகுது. ஒரு 7, 7:30 எந்திரிச்சுப்போம். ஐயோ, நான் வச்சுக்கிட்டு எந்திரிக்கிறானான்னு பாரு. மணி 7:50 ஆயிடுச்சுடா, எந்திரா சீக்கிரம். மணி 7:50 ஆச்சா? ஐயோ. காட்சி 2, வகுப்பறை காட்சி. Good morning, sir. Good morning, all of you. Sit down. Say the attendance. Malar. Present, sir. Madi. Present, sir. Kannan. Present, sir. Yalini. Present, sir. Madhu. Present, sir. ஆதி. சார், இதோ இங்க இருக்கே சார். என்னடா இது இப்படி வந்திருக்க? தலைய பாரு, ஒழுங்காவே சீவல. பட்டனை பாரு, ஒழுங்காவே போடல. ஒரு கால் ஷூ ஏன்டா கையில வச்சிருக்க? ஃபர்ஸ்ட் ஷூவை ஒழுங்கா போடுறா. ஓகே சார். எங்கடா லஞ்ச் பேக்கு? வழியில விழுந்தது அதானோ? சரி, பெல் அடிச்சுன்னு இப்போ எடுத்துட்டு வந்துரு. ஓகே சார். சரி வா, கிளாஸ்க்குள்ள வா. தேங்க்யூ சார். எல்லாரும் டேபிள்ஸ் எழுதுங்க. சார், என்கிட்ட முன்னோர்கள் பென்சில் இருக்கு, இதை வச்சு நான் எழுதலாமா? அது என்னடா முன்னோர்கள் பென்சில்? காமி. இது எப்படா நீ முன்னோர்கள் பென்சில் சொல்லு. சார், ஃபர்ஸ்ட் எங்க தாத்தா எழுதினாரா, நெக்ஸ்ட் எங்க அப்பா எழுதினாரா, இப்போ நான் எழுதுறேன் சார். ஏண்டா சிவி குட்டியாக்கிட்டு இன்னும் இங்கே கதை விட்டுட்டு இருக்கியா? வேற யார்கிட்ட பென்சில் வாங்கி எழுதுறா. சரி, டேபிள்ஸ் தான் ஒழுங்கா எழுதலை. நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்காச்சும் ஒழுங்கா ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஆதி, எந்திரா. எஸ் சார். 1+1 என்னதுரா? 1+1 1+1 11 சார். ஐயோ, இது கூட உனக்கு தரலையா? உட்கார்றா. சரி, மேக்ஸ் தான் வரல. சோஷியல்லையாச்சும் பதில் சொல்லுங்க. மதி, எந்திரி. எஸ் சார். இந்த மேப்ல எங்க ஏசியா இருக்குன்னு சொல்லு. சார், தெரியல சார். இது கூட உனக்கு தெரியலையா? பெஞ்ச் மேல ஏறி நில்லு. அங்க என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்க? சார், இங்க இருந்தும் தெரியல சார். ஐயோ, உங்களை வச்சு நான் என்னதான் பண்றது? உட்காரு. 2 நாள் லீவ் இருக்கு, ஒழுங்கா படிச்சுட்டு வாங்க. மண்டே டெஸ்ட். தேங்க்யூ சார். ஆதி, கண்ணா வாங்க, அதான் பெல் அடிச்சிருச்சுல, வீட்டுக்கு கிளம்பலாம். சரி, போகலாம். 2 நாள் லீவ் இருக்கு. நம்ம எப்போதும் விளையாடுற இடத்துக்கு வந்துருங்க, நம்ம ஜாலியாக விளையாடலாம். சரி, இப்போ போகலாம். நானும் வந்துடுறேன். காட்சி 3, ஆதி வீட்டில். அம்மா, அம்மா. ஆதி, இப்பதான் வந்தியா? போய் ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு வா, நான் உனக்கு சாப்பிட ஏதாவது எடுத்து வைக்கிறேன். டெஸ்ட் வேற இருக்குமா, படிக்கணும். சரி, நீ போ, நான் வரேன். சரிம்மா. இந்தா, இதை சாப்பிட்டுட்டு படிக்கிற வேலையை பாரு. சரிம்மா, நான் படிக்கிறேன். என்னடா ஆதி, டெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தூங்கிட்டு இருக்க? அம்மா, எனக்கு படிக்கவே பிடிக்கல. எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. என்னடா ஆதி இப்படி சொல்ற?
அம்மா எனக்கு ஒன்று தோணுது. எனக்கு ஒரு மேஜிக் பென்சில் கிடச்சா எப்படி இருக்கும்? என் ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் அதுவே முடிச்சிடும். மேஜிக்லாம் ஒன்றும் நடக்காது. ஒழுங்காக படிக்கிற வேலையை பார். நான் கடைக்கு போயிட்டு வரேன். சரி சரி படிக்கிறேன். ஆதி ஆதி எழுந்திரி. யார் நீங்க? நான் தான் தேவதா வந்திருக்கேன். நீ கேட்டல மேஜிக் பென்சில், வச்சுக்கோ. மேஜிக் பென்சிலா? இது எனக்கா? ஆமா, உனக்கு தான். நீ உண்மையிலே மேஜிக் பென்சிலா? அப்புறம் என்ன பார்த்தா எப்படி இருக்கு? என்ன ஆதி, பலமா ஏதோ யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கு? இல்ல, நீ இவ்வளோ பெருசா இருக்க, உன்னை எப்படி சீவுறதுன்னு யோசிக்கிறேன். கிரைண்டர் ஆன் பண்ணி என்ன உள்ள சொருகிடு. சொருகணுமா? சரி சரி, அப்படி செஞ்சிடுறேன். அப்படிலாம் செஞ்சிடாத. நான் மேஜிக் பென்சில், என்ன நீ சீவ தேவையில்ல. உன்னோட மூளையே இல்லாத மூளையை வச்சுட்டு ரொம்ப யோசிக்காத. சரி, எதுக்கும் நான் உன்னைய செக் பண்ணிக்கிறேன். தாராளமா என்ன செக் பண்ணிக்க. சரி, எனக்கு பிடிச்ச கார்ட்டூன் கேரக்டரை ஃபர்ஸ்ட் வரைகிறேன். சரி, ஃபர்ஸ்ட் சின்சான் வரைவோம். இங்க பாரு, இவன் தான் சின்சான். இவனை எனக்கு வர வை பாப்போம். அமைதி அமைதி அமைதியோ அமைதி 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 அமைதியோ அமைதி அமைதிக்கெல்லாம் அமைதி அமைதி. சரி, இன்னும் ரெண்டு மட்டும் வரைஞ்சுக்கிறேன். இப்ப என்ன வரையலாம்? சரி, இப்ப மோட்டு பத்லு வரையலாம். பாரு, இவன் தான் மோட்டு பத்லு. मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी. ஒன்னு மட்டும் வரைஞ்சுக்கிறேன். என்ன வரையலாம்? சரி, இப்போ சோட்டா பீம் வரையலாம். இங்க சோட்டா பீம் எனக்கு வர சொல்லு பாப்போம். மேல எனக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. இப்பயாச்சும் நம்பிக்கை வந்துச்சு. சரி, உனக்கு வேலை கொடுத்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டேன். அங்கதான் என் ஹோம்ஒர்க் நோட் இருக்கு. நீ போய் ஹோம்ஒர்க் எழுதி வை. நான் கொஞ்ச நேரம் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரேன். இவன் என்ன எல்லா வேலையும் நம்மளே செய்ய வைக்கிறான். நம்ம எல்லா வேலையும் உனக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டோம்னா அவன் படிக்காம போயிடுவான், சோம்பேறியா. இவனுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் புகட்டணும். காட்சி 4, வகுப்பறை காட்சி. மேஜிக் பென்சில், நான் வந்து உன்னை ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போறேன். நீ யாரு கண்ணுக்கும் தெரிய மாட்டில. நான் மேஜிக் பென்சில், நான் யாரு கண்ணுக்கும் தெரிய மாட்டேன். மே கமிங் சார்? கமிங். என்னடா ஆதி, வழக்கம் போல இன்னைக்கும் லேட்டா வந்துட்டியா? உட்காரு, எல்லாரும் டெஸ்ட் எழுதுறாங்க, நீனும் டெஸ்ட் எழுது. ஓகே சார். மேஜிக் பென்சில், இன்னைக்கு நீனே என் டெஸ்ட் எழுதிடு. ஃபினிஷ்டு சார். என்ன ஆதி, அதுக்குள்ள முடிச்சிட்டியா? எங்க கொடு. எல்லாமே தப்பா எழுதி வச்சிருக்கேடா ஆதி. நாளைக்கு திரும்பவும் டெஸ்ட் வைப்பேன், அதில் ஒழுங்கா எழுதுற. இல்லைனா உங்க அம்மாவை வர சொல்லிடுவேன். தேங்க்யூ சார். பாரு, உன்னால நான் டெஸ்ட்ல தப்பா எழுதிட்டேன். சார் வேற திட்டாங்க, அம்மா வேற கூட்டிட்டு வரணுமா. ரொம்ப பயமா இருக்கு. உன் மனசுல என்ன இருக்கோ அதானே என்னால எழுத முடியும். உன் மனசுல தான் ஒண்ணுமே இல்லை, அப்புறம் எப்படி என்னால எழுத முடியும்? சரி வா, வீட்டுக்கு போய் பேசலாம்.
காட்சி 5. மறுநாள் காலை ஆதி வீட்டில். ஆதி, மணி ஆயிடுச்சு, எந்திரி. மணி என்ன இப்போ 4 ஆகுதா? 4 மணிக்கே வா. நான் 8 மணிக்கு எந்திரிக்கிறாள். 4 மணிக்கே எந்திரிக்க சொல்றியே. அதெல்லாம் நேத்தோட, இப்போ நீ எந்திரிச்சு தான் ஆகணும். இந்தா புக்கை புடி, நல்லா படி. படிக்கணுமா? சரி படிக்கிறேன். மணி 7:30 ஆச்சு, டக்குனு கிளம்பு, ஸ்கூலுக்கு வேற போகணும். நான் 8 மணிக்கு கிளம்புற ஆள், இப்போயே கிளம்ப சொல்கிற. அதெல்லாம் நேத்தோட, இப்போ நீ கிளம்பி தான் ஆகணும். சரி கிளம்புறேன். ஐயோ, இந்த மேஜிக் பென்சிலோட பெரிய தொல்லையா இருக்கு. பாரு எவ்வளவு சீக்கிரமா வந்துட்டோன்னு. சாரே இப்பதான் வராங்க. என்னடா ஆதி சீக்கிரமா வந்துட்ட? அவசியமா இருக்கு. ஆமா சார், வீட்டுல சீக்கிரமா கிளம்பிட்டேன். எல்லாரும் டெஸ்ட் எழுத ஆரம்பிங்க. நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேணாம், நான் படிச்சேன்ல, நானே எழுதிக்கிறேன். ஃபினிஷ்டு சார். என்ன இன்னைக்கு சீக்கிரம் முடிச்சிட்டியா? எங்க குடு பாப்போம். எல்லாமே நீ கரெக்டா எழுதியிருக்கடா. வெரி குட். தேங்க்யூ சார். நான் வீட்டில் எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டேன். இதே மாதிரி டெய்லியும் ஒழுங்கா படிச்சுட்டு வா. ஓகே சார். இங்க பாரு மேஜிக் பென்சில், நீ எனக்கு தொல்லை நினைச்சேன், ஆனா ஒன்னால தான் எனக்குள்ள இருக்க மேஜிக்கை நான் கண்டுபிடிச்சேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ். இதே மாதிரி நான் ஃபாலோ பண்ணி என் லைஃப்ல சக்சஸா இருப்பேன். நான் உண்மையான மேஜிக் பென்சில் தான். நான் உங்களின் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் கருவி மட்டுமே. உங்களுடைய உழைப்பே உங்களுக்கான வெற்றி. ஹாப்பி சில்ட்ரன்ஸ் டே. தேங்க் யூ. நாடகம் நடித்து காட்டிய மாணவர்களுக்கு நன்றி.